Sister Elsie to pray for the ministries, pray for all these competitions, and also the word of God which is going to be delivered through me. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದಂಥ ಪರಲೋಕದ ದೇವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಕಮ್ಮಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಹೋಗದೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆರಾಧನೆಗೆ ನೀರು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಭೆಗಳು ನೀರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕ ದೇವರ ಸೇವೆಗಳು ಕರ್ತನೆ ಈ ಸ್ಥಳದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನಡೆದು ಅನೇಕರು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಭೆಯನ್ನಾಗಿ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಸೇವಕ ದೇವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ದೇವ ಸೇವಕರುಗಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಕರ್ತರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ದೇವ ಸೇವಕರನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಸಾಲದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಪ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪರಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇನ್ನೂ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದು ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಆದರಣೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಜುಲೈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕರ್ತನೆ ಬರೆಯುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಅನೇಕ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಸೇವೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಅನೇಕ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಅದರಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗುವಂಥ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕರ್ತನ ವಾದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಪ್ಪ. ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅನೇಕ ಯವರಸ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಯೂತ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ಓಡಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯವರ ಕಾದರೆ ಕರ್ತನೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಸ್ಮರಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯವರ ಕಾದರೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತನೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೈತಾನ ಎದುರಿಸುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸು. ಕರ್ತನೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯುವಂಥ ಕರ್ತನೆ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಕೂಟವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಗುರುವಾರ ನಡೆಯುವಂಥ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು, ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯುವಂಥ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ನ, ಶನಿವಾರ ನಡೆಯುವಂಥ ಕರ್ತನೆ ಯವರ ಕೂಟವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೈತಾನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ನಡೆಯದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ವಾಕ್ಯ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕರ್ತನೆ ಸೇವಕರನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಆತ್ಮನ ತುಂಬಿಸಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಕಡೆ ಕರ್ತನೆ ಅವರು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ತನೆ ಇದು ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಲಹೀನತೆ ಇರುವಂಥ ಅನೇಕ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಲಗೊಂಡು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೈತಾನ ಎದುರಿಸುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇರುವುದೊಂದು ಜೀವಿತ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಕೈಗೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಬಲನಂಬಿಕೆ ಆಳು ನನಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸೇವೆ ಎಂಬಂಥ ಪದವಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕಾಗುವಂಥ ಕರ್ತನೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವಿತ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಪ್ಪ. ಕರ್ತನೆ ಈ ಮುಂದೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಬ್ರಹಾಂ ಸಹೋದರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ದೇವವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗನನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಕರ್ತನೆ ಅವರ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊರಟು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಭೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದರಂತೆ ನಡೆದು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರು ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. Okay. Anasti, can you come down and read this portion? Matthew 24, 1-8. 1-8. இயேசு தேவாலயத்தை விட்டு புறப்பட்டு போகையில் அவருடைய சீஷர்கள் தேவாலயத்தின் கட்டடங்களை அவருக்கு காண்பிக்க அவரிடத்தில் வந்தார்கள். இயேசு அவர்களை நோக்கி, இவைகளை எல்லாம் பார்க்கிறீர்களே, இவ்விடத்தில் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல்லிராதபடிக்கு எல்லாம் இடிக்கப்பட்டு போகும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். பின்பு அவர் ஒலிவமலையின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கையில் சீஷர்கள் அவரிடத்தில் தனித்து வந்து, இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும்? உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன? எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றார்கள். இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள். ஏனெனில் அநேகர் வந்து என் நாமத்தை தரித்து கொண்டு நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள். யுத்தங்களையும் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள். கலங்காதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள். இவைகள் எல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே, ஆனாலும் முடிவு உடனே வராது. ஜனத்துக்கு விரோதமாய்
ஜனமும் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் எழும்பும். பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் பூமி அதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் உண்டாகும். இவைகள் எல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம். ஒரு ஸ்மால் ரீகேப், ஒரு மீள் பார்வை. போன வாரம் நம்ம ஆக்சுவலாக மூணு வசனங்கள் தான் பார்த்தோம். only 3 verses we saw. Still I would like to give you a small recap. ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள். வஞ்சனை வரும். people will try to deceive you. எப்படி? என் நாமத்தை தரித்துக் கொண்டு, நானே கிறிஸ்து என்று, இயேசுவின் நாமத்தை தரித்துக் கொண்டு, டேக்கிங் ஜீசஸ் நேம். ஐ டோல்ட் யூ, நான் 10 வருஷம் முன்னாடி 320 பேர் நான் இயேசுன்னு சொன்னவங்க இருந்தாங்க. ஐ எம் ஒன் ஆஃப் த ஜீசஸ் அப்படின்னு சொன்னவங்க. 320 பேர் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இப்போ இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். என் நாமத்தை தரித்து கொண்டு, நானே கிறிஸ்து. அது இன்னொரு பாட்டு. எனக்கு மட்டும்தான் அபிஷேகம் இருக்கு, உனக்குலாம் அபிஷேகம் இல்லை, சும்மா இரு. ப்ரீஸ்டி வெர்சஸ் லைட்டி. இதை நம்ம சிமிர்னா சபை வர்றபோதும் இது வர்றபோதும் பார்ப்போம், எபேசு சபை வர்றபோதும் பார்ப்போம். அதுவும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். இந்த இதில் புக் ஆஃப் ரெவலேஷன், the 7 congregations in chapter 2 and 3 I am going to teach you. Priestly versus laity, what it is அப்படின்னு. ஓகே, இது அந்த காலத்துலேருந்தே இருக்கு. It is there from 1st century itself. Priestly versus laity. It's not new. Nothing is new under the sun. Everything is there before. அதான் அழகாக பிரசங்கி சொல்லுவான், எதுவுமே நூதனமானது இல்லை அப்படிமா. முன்னாடி எப்போ இருந்தது அப்படிங்கிறான் எக்லீசியாஸ்டஸ்ல. அதெல்லாம் பிரசங்கியில் nothing is new under the sun. Everything has been there. So நாம எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சில வசனங்கள் சொல்லி கொடுத்தேன். என்னென்ன வசனங்கள் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? 1 யோவான்லன்னு சொல்லி கொடுத்தேன். From 1 John I taught you that people who do not declare the name of Jesus, he is an antichrist. Declaring, what is the meaning of declaring? I told you must declare his virgin birth. Oh, it is not science, nothing doing. கன்னி மரிக்க அவர் பிறந்தார்ன்றதை விசுவாசிக்கணும். விசுவாசம் முடியலன்னா நீ கிறிஸ்தவனே கிடையாது, நீ அந்தி கிறிஸ்துவா இருக்கிற. என்னால் தேவனால் எல்லாம் கூடும், அவ்வளோதான். Because God can do anything. Everything is possible with God. That's all. கன்னி மரிக்க பிறந்தார்னு விசுவாசிக்கணும், சிலுவையில் மரித்தார்னு விசுவாசிக்கணும். He gave up his life on the cross, on the tree. On the cross அப்படின்னா ஒரு ப்ளஸ் சைன் அப்படி நினச்சிக்காதீங்க. It was actually a stake. The research is still going on, but most conclusive evidence is it was one vertical stake. அவர் சிலுவையில் மரித்தார், அவர் புதைக்கப்பட்டார், 3ஆம் நாள் உயிர் தெழுந்தார். இதெல்லாம் விசுவாச பிரமாணத்தில் இருக்கணும். விசுவாச பிரமாணம், அப்போஸ்டல்ஸ் க்ரீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிஎஸ்ஐல கொடுப்பாங்க. விசுவாச பிரமாணம், அப்போஸ்டல்ஸ் க்ரீட். அவர் கன்னிமரிக்கு பிறந்தார், பொந்தியு பிலாத்துவினாலே அவர் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டார், சிலுவையில் அறையப்பட்டார். இதெல்லாம் வரும். இதெல்லாம் விசுவாசிக்கணும். விசுவாசிக்கல அப்படின்னா அந்தி கிறிஸ்துவா இருப்பீங்க, அவ்வளோதான். அநேக அந்தி கிறிஸ்துக்கள் இருந்தார்கள்னு யோவான் எழுதுறாரு. So all these things are required. If a preacher is talking anything against this word, இந்த வசனத்துக்கு எதிராக யாராவது பேசுறாங்களா, அந்தி கிறிஸ்து. அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவி அது, புரிஞ்சுக்கணும். இல்லை ஒரே ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வசனத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதுதான் கரெக்டு, அதுவும் அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவி. Many are telling you now Old Testament is not required. Old Testament is not required. Jesus completed the Old Testament. It is not required. Who said so? Jesus himself says, நியாயப்பிரமாணத்தை ஆனாலும் தீர்க்க தரிசனங்களை ஆனாலும்
அழிக்க வந்தேன் என்று நினைக்காதீர்கள், அதை நிறைவேற்றுவதற்கே வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. நியாயப்பிரமாணங்களை ஆனாலும் தீர்க்க தரிசனங்களை ஆனாலும், that law and prophets, what Jesus says, refers to the Old Testament. I'm going to teach you during the course of this series from Daniel how it is going to come to pass. From the book of Daniel, இனிமேல் நடக்க போகுதுங்க. ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் இல்லைன்னா அது எப்படி நடக்கும்? ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா அது எப்படி நடக்கும்? From the book of Ezekiel, I'm going to tell you how things are going yet to happen. எலும்பு பள்ளத்தாக்கு இன்னும் அந்த தீர்க்க தரிசனம் இன்னும் இதாகல. The dry bone valley, that is not yet completely fulfilled. At the recap, லாஸ்ட் வீக் விட்ட சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, அதையும் சொல்லி கொடுத்துட்றேன். இயேசு சொன்னார் இல்லையா, ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராதபடி அழிக்கப்பட்டு போகும். This happened in AD 70, கிபி 70ஆம் ஆண்டில் நடந்தேறியது. தேவாலயம் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராதபடிக்கு அழித்து போடப்பட்டது ரோமர்களால். ஏன்? Why? There was a civil unrest. ஒரு உள்நாட்டு போர் இருந்தது. அதை அடக்குவதற்காக ரோமர்கள் ஆலயத்தை தீ வைத்து விட்டார்கள். To control that civil unrest, the Romans put temple on fire. அப்போ ஆலயத்தில் இருந்த பொன் இருக்கு இல்லையா, தங்கம், the gold in the temple, it melted and went into the small cracks. அந்த கிராக் இருக்கும் இல்லையா, கல்லில் கிராக் இருக்கும் இல்லையா, கல்லில் வச்சு கட்டுற கிராக், அந்த கல்லுலாம் தங்கம் போயிடுச்சு. ஆமாம், அந்த தங்கத்தை எடுக்கிறதுக்காக ரோம போர்ச்சேவகர்கள் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராதபடி எடுத்தார்கள். இதெல்லாம் வரலாற்று. These are all history says this. ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராதபடி எடுத்து அந்த தங்கத்தை அவங்க எடுத்து போனதுக்காக எடுத்தாங்க. இயேசுவினுடைய தீர்க்க தரிசனம் இது நிறைவேறிய தீர்க்க தரிசனம். இதை சில பேர் தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டு திருச்சபையே இல்லாம பண்ணிடுவாரு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. அது தப்பு. ஏற்கனவே நடந்தேறின தீர்க்க தரிசனம். ஓகே, இயேசுவிடம் சென்று கேட்ட சீஷர்கள் 4 பேரோட பேர் வருது. மார்க் 13:3 எடுத்து படிங்க. மார்க் 13:3. இது எல்லா சீஷர்களும் போகலை அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பாயிண்ட். மார்க் 13:3 ப்ளீஸ் ரீட். Four people come and ask him. Who are they? Peter, James, John and Andrew. Not all the 12 came. Only 1/3 of the 12 came to him to ask about this. Only the 4 of 12 had the curiosity. ஒரு curiosity. என்ன அவர் சொல்றாரு? தேவாலயம் அழிஞ்சு போயிடுங்கிறாரு, எப்போ நடக்கும் இது? அவர்களுக்கு தான் மறைவான மன்னா கொடுக்கப்படுது. பாருங்க, கேட்கிறவன் எவனும் பெற்றுக்கொள்ள. ஆஸ்க் அண்ட் யூ ஷல் ரிசீவ். கேட்கிறவன் எவனும் பெற்றுக்கொள்கிறான். நீங்க கேட்கணும். கேட்டாதான் இயேசு தானா சொல்லி கொடுத்ததா இருக்குதாங்க? இயேசு தானா சொல்லி கொடுத்ததா இருக்குதா? இல்லை. சீஷர்கள் கேட்டாங்க, சொன்னார். எல்லாமே தீர்க்க தரிசனம். அதில் வர்றது எல்லாமே தீர்க்க தரிசனம். Every single thing is a prophecy in that. After that particular point, everything is prophecy in Matthew 24. கேட்டா கிடைக்கும். நீங்க எனக்கு மறைவான மன்னாவை கொடுங்க, give me the hidden manna, கேட்டா கிடைக்கும். ஏன்னா கேட்கிறவன் எவனும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறான்றது நீதி. அதை மாற்ற மாட்டார் இயேசு. The Lord doesn't change that. Because it's righteousness He has put in Sermon on Mount. Right? மலை பிரசங்கத்தில் தான் வருது.
கேட்கிறவன் எவனும் பெற்றுக்கொள்கிறான். நீதி அதை மாற்ற மாட்டார். He will not change it. கேட்டால் கிடைக்கும். அந்த 1/3 நீங்கள் இருக்கீங்களா? கேட்குறீங்களா? கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அமர்ந்து என்னோட பேசுங்கப்பான்னு கேட்குறீங்களா? முதல்ல பக்கத்தை போட்டு தீர்க்க தரிசனம் என்னோட பேசுங்கப்பான்னு கேட்குறீங்களா? கேட்டால் பேசுவேன். அடுத்தது படிங்க. 2 யோவான் 7ஆம் வசனம். இது இன்னொரு வேர்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். அதே இப்போ பேசினது தான். 2 யோவான் 7ஆம் வசனம். எத்தனாவது அதிகாரம்? தயவு செஞ்சு கேட்காதீங்க. The reason why I changed the verses. We know that in the verses. The reason why I always means even with English notified, they say, invoke the name of Jesus Christ to be a song. But there's no other name. There's no other name given on this earth for humanity to be saved. It's only the name of Jesus. It's not the name of Jehovah. It is not the name of Jehovah. You know why? Yeshua is the name of Jesus. Yahweh, inside there is a shu. That is why it's called Yeshua. His name is given to you for salvation. நீங்கள் ரட்சிக்கப்படும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட நாமம் இயேசு என்னும் நாமம். யெகோவா என்னும் நாமத்தினால ரட்சிப்பு இப்போ கிடையாது. இயேசு என்னும் நாமத்தினால தான் ரட்சிப்பு. I am not saying 2 John 7 says மாம்சத்தில் வந்த இயேசு கிறிஸ்துவை அறிக்கை பண்ணாத அப்படின்னா ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்தேன். Declaring the name of Jesus. Everything you have to believe. If you do not believe, you are an antichrist. The spirit of antichrist is in you. அநேக வஞ்சகர் உலகத்திலே தோன்றி இருக்கிறார்கள். எப்போ? ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரியிலேயே. அப்போ இப்போ இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருப்பாங்க. பி அவேர். நீங்கள் ஜாகிரதையாக இருக்கணும். ஆஸ் அ காங்கிரிகேஷன் யூ நீட் டு பி அவேர் ஆஃப் தீஸ் ஃபாலி விச் இஸ் ஹேப்பனிங். எகோவா விட்னஸ்னு ஒருத்தன் வருவான். ஏசு கிரியேஷன் தான் சொல்லுவான். அவன் சிருஷ்டிகரன் சொல்ல மாட்டான். கொலோசையன் அவங்க பைபிளில் இல்லை போல இருக்கு. சகலமும் அவராலே அவருக்காக உண்டாக்கப்பட்டது. கொலோசையர் இருக்கா இல்லையா? Isn't it there in Colossians? Everything is created by him and for him. அவராலே அல்லாமல் வேறு ஒன்றுமே உண்டாகவில்லை. யோவான் 1ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கு. அவங்க அந்த அவராலே எகோவான்றாங்க. இயேசுவ கிரியேஷன் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. இயேசுவனுடைய தேவத்துவத்தை அறிக்கை செய்ய வேண்டும். இயேசுவனுடைய மனிதத்துவத்தை அறிக்கை செய்ய வேண்டும். You need to declare the godliness of Jesus. You need to declare the manhood of Jesus, human nature of Jesus. இது எல்லாமே டிக்ளேர் பண்ணணும். இயேசு கண்ணீர் விட்டார் இருக்கிறா இல்லையா? தேவன் கண்ணீர் விடுவாரா? 100% அவர் he came as a human being. அவருடைய தேவத்துவத்தை கொள்ளையாடிய பொருளாக எண்ணாமல், பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரத்தில் வருது. அவருடைய தேவத்துவத்தை அவர் கொள்ளையாடிய பொருளாக எண்ணாமல் அடிமையின் ரூபம் எடுத்து வந்தார்னு இருக்கு பிலிப்பியர்ல. You must declare the human nature of Jesus as well. And you must declare that he is going to come again. ஆமா, 2000 வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. 2000 years these people have been blabbering. Jesus is coming soon, Jesus is coming soon. He has not come till. அதுதான் பீட்டர் ரொம்ப அழகாக எழுதுறாரு. In the Peter's epistles he writes, he is not delaying, he is forbearing. அவர் தாமதிக்கவில்லை,
நீடிய பொறுமையுள்ளவராக இருக்கிறார். அநேக ரட்சிக்கப்படும்படியாக நீடிய பொறுமையுள்ளவராக இருக்கிற கர்த்தர் டிலே பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிற கிறிஸ்தவங்க இருக்காங்க. அப்புறமா செஞ்சுக்கலாம்ப்பா, எப்படி ஏசு வர்ற மாதிரியா அப்படின்னு கிண்டலுக்கு சொல்கிற கிறிஸ்தவங்க இருக்கிறாங்க. ரட்சிக்கப்பட்டவங்க தங்களை சொல்லிக்கிறவங்க. விளையாட்டு கூட சொல்லக்கூடாது, ஏசு வரப்போறாரு அந்த மாதிரியா அப்படின்னு விளையாட்டு கூட சொல்லக்கூடாது. ஈவன் ஃபார் கேம் பக்டி யூ ஷுட் நாட் சே ஏசு வரப்போகிறாரு. ஆமா வரப்போகிறார். அவர் ஏன் வரல? இது வரைக்கும் என்னால் தான் வரல, நான் தான் இன்னும் பரிசுத்தமாகல. I have not become holy. He is so forbearing that I have to become holy so that he can take me to heaven. சொல்லி பாருங்க எப்படி. நான் இன்னும் பரிசுத்தத்தில் முழுமை அடையல. I have not become holy for him to come. அடுத்தது வானத்திலிருந்து அக்கினியை வரவழைத்த அற்புதம் நம்ம எல்லாருக்குமே எலியாவுடைய அற்புதம் தெரியும் இல்லையா? எலியா brought the fire from the heaven. எலைஜா எலியா ஒரு பாகாலடி தீர்க்கதரிசிகளுக்கு முன்னாடி அக்கினியை வானத்திலேருந்து வரவழைச்சாரு. அதே போல சாத்தானும் செய்வான்னு போட்டிருக்குது. வானத்திலேருந்து அக்னியை வர வச்சு ஏமாத்துவான்னு போட்டிருக்குது. வெளிப்படுத்தல் 13:13. Book of Revelation 13:13 says that. சாத்தானும் செய்வான். அடையாளங்கள் அற்புதங்கள் பின்னாடி போகாதீங்க. லாஸ்ட் டைம்ல கட்டுறவங்களுக்கு எச்சரிக்கை கொடுத்தாரு. இது பெரிய அற்புதம். இதோட பெரிய அற்புதம் பழைய ஏற்பாட்டில் இல்லவே இல்லை. இதோட பெரிய எலியா கொடுத்ததை விட பெரிய வாதை பழைய ஏற்பாட்டில் இல்லவே இல்லை. எந்த பிரதர்? எகிப்தில் கொடுத்த வாதையெல்லாம் விட பெரிய வாதை. 3 வருஷம் தண்ணி இல்லை, 3.5 வருஷம். அதை விட வாதை என்ன வாதையா இருக்க முடியும்? 3 years of no water, no rain. அதை விட பெரிய வாதை இருக்கா? Is there a plague bigger than that? நீர் இன்றி அமையாது உலகுன்னு உலகத்தான் சொல்றான். திருக்குறள் says no, without water there is no living being possible. 3 years of no rain. இதை விட பெரிய வாதம் இருக்க முடியுமா? எகிப்தில் நடந்ததெல்லாம் 30 நாள் 40 நாள் வாதம். 3 years எலியாவோடது. அதே போல அற்புதங்களை யார் செய்வான்? சாத்தான் செய்வான். ரெவலேஷன் 13:13 படிங்க. அது அவர் இருக்கும். சாத்தானும் அற்புதங்களை செய்வான். என்ன பிரதர் நீங்க எப்படி சொல்றீங்க? I'm not talking about XYZs of other religion. I'm talking about Christian people who are deceived in Christ, in Antichrist spirit. அவங்களும் அற்புதங்கள் செய்வாங்க. அவங்க இங்கே மற்றவங்க செய்கிறாங்களா, அது சாத்தான், பியூர் சாத்தான். இது ஆன்டிகிரைஸ்ட் இஸ் ஈவன் மோர் வர்ஸ். அடையாளங்கள் அற்புதங்கள் பின்னாடி போகாதீங்க, ஜாக்கிரதை. சுகம் வேணுமா? எனக்கு சுகம் தேவையில்லையா? எவ்ரிபடி சீஸ் மீ, ஐ ஹாவ் ஐ ப்ராப்ளம். எனக்கு சுகம் தேவையில்லையா? சுகம் கிடைச்சா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போட்டோமா நான்? நோ, ஐ வில் நாட் கோ. Because my Lord, if somebody can cure, my Lord can cure through me itself. Me. புரிஞ்சுக்கங்க, அதிகாரம் எல்லாருக்கும் ஒன்று தான். எல்லாருக்கும் ஒன்று தானே அதிகாரம். வானத்தின் கீழ் உள்ள சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதோ உலகத்தின் முடிவு வரை நான் உங்களோட இருக்கிறேன்னு சொன்ன வார்த்தை எல்லாருக்குமானதுன்னு. அப்போஸ்தலர்களுக்கு மட்டுமா? எல்லாருக்குமானது. எல்லாருக்குமானதுன்றதால் தான் சுவிசேஷம் பரப்பணுன்றது நம்மளோட கடமையாக இருக்கு. Read Matthew 28, last 3 verses. Read Matthew 28, last 3 verses. நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதியையும் சீஷராக்கி ஞானஸ்நானம் கொடுத்து, பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவியின் நாமத்தால் ஞானஸ்நானம் கொடுத்து அவர்களை நான் உபதேசம் இல்லாமல் உபதேசம் செய்யுங்கள் சொல்றாரு இயேசு. சொல்றாருல, அதுல படிங்க, எடுத்து படிங்க.
Matthew 28, last 3 verses. அது எல்லாருக்குமானது, அது ஒருத்தருக்கானது கிடையாது அப்படின்றது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். last 3 verses மா. நீங்கள் பொறுப்பட்டு போய் அப்பொழுது இயேசு சமீபத்தில் வந்து அவர்களை நோக்கி, வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி, பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து, நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள். இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்றார். இது அப்போஸ்தலர்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கப்பட்டதுன்னு சில பேர் வந்து நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. இல்லை, அப்போஸ்தலர்களுக்கு மட்டும் இது கொடுக்கப்பட்டதால் தான் இப்போ ஞானஸ்நானம் எவனும் கொடுக்கக்கூடாது. கரெக்டு தானே? இஃப் திஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் அப்போஸ்டல்ஸ், நோபடி ஷுட் பேப்டைஸ் நவ். கரெக்டாக தான். இப்போ நம்ம ஞானஸ்நானம் கொடுக்குறோம் அந்த சபையில். We are giving baptism in this church, right? சிஷ்யர்கள் ஆக்குறோமா இந்த சபையில்? இப்போ உட்காந்து உங்களுக்குலாம் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கோமே, இதுக்காக சீஷத்துவத்தை நோக்கி உங்களை நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். பிரசங்கம் என்பது உங்களுக்கு படித்தா அதெல்லாம் தெரியாதா? இஃப் யூ ரீட் திஸ், யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். உங்களுக்கு படித்தா உங்களுக்கே தெரியும். ஆனால் சீஷத்துவத்தை நோக்கி உங்களை இட்டு போவது தான் வந்து பிரசங்கம். பிரசங்கம் எதுக்காக? உங்களை முழு சீஷனாக மாற்றுவதற்கு. டு மேக் யூ இன்டு அ பர்ஃபெக்ட் டிசைபிள் இஸ் வாட் sermons are for. The hidden manas are given to the ministers of God for that. Understand that? Okay? So, அற்புதங்கள், அடையாளங்கள், signs and miracles, don't go behind it. The Lord is able to do miracles through you. உங்களாலே அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் இயேசுவால் செய்ய முடியும். விசுவாசிங்க, ஏன்னா அவர் உங்களோட கூட இருக்கிறார். ஆமோஸ் 5:14. again go back to ஆமோஸ் 5:14. நீங்கள் பிழைத்திருக்கும்படி தீமையை அல்ல நன்மையை தேடுங்கள், அப்பொழுது சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் நீங்கள் சொல்லுகிறபடியே உங்களோட இருப்பார். seek good not evil. உங்களில் தப்பா இருக்கு, தவறா இருக்கு. அந்த ஏமோஸ் 5:14 சொல்லுகிறபடியே உங்களோடு இருப்பார். இல்லை, சொல்லுகிறபடியே உங்களோடு இருப்பார். நீங்க படிக்கலையா? அப்போ நீங்க இப்போ சரி படிக்க. ஆமா, 5:14. சொல்லுகிறபடியே அற்புதங்களை செய்யும் தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இருப்பாரா? உங்களுக்கு அற்புதம் செய்கிறதா? நன்மையை தேடணும், அவ்வளவுதான். You need to seek good and say, oh, the Lord of miracles, be with me. He'll be with you. வாக்குத்தத்தம் பண்றாருங்க ஆமோஸ் 5:14. ஒருத்தனை கொடுக்கப்படுதா? நீங்கள் இருக்கா, நீங்க இருக்காமாங்க. நீங்கள் இருக்கா, ப்ளூரல் இருக்கா? வாக்குத்தத்தத்தை நாம சொல்லிச்சுக்காம அடையாளம் பண்றான், அற்புதம் பண்றான்னு பின்னாடி போனா எச்சரிக்கை. பிசாசும் அற்புதம் செய்வான். பிசாசும் அற்புதம் செய்வான். இது எச்சரிக்கை. இதுதான் லாஸ்ட் வீக் பார்த்தோம். இப்பதான் இன்னும் லாஸ்ட் வீக் முடியல. இது அப்புறமா கேட்குமா? இல்லை, ஒன்றும் பெருசாக சொல்றதுக்கு இல்லை. இது அப்புறமா கேட்கல. Matthew 7:15-18. Again Jesus says, beware of false prophets. கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளுக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள். எப்படி அவர்களை கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அவர்களுடைய கனிகளால் அறிவீர்கள். எப்படி ஒருத்தன் கள்ளத்தீர்க்கதரிசியா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுனா கனிகளால் அறிவீர்கள். அவர்களுடைய கனிகளால் அறிவீர்கள். நல்ல மரம் நல்ல கனியை கொடுக்கும், கெட்ட மரமும் நல்ல கனியை கொடுக்க மாட்டாது. Good tree shall bring forth good fruit. That's interesting.
can't keep listening whether they are good prophets, bad prophets. Don't follow them, that's all. That's all. You have your Bible. உங்களுக்கு உங்களுடைய வேதம் இருக்குது, உங்களுக்கு ஒரு திருச்சபை இருக்குது, வேர் பைபிள் இஸ் பீயிங் டாட். தட்ஸ் ஆல். யூடியூப்பில் போய் சர்மன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அன்லெஸ் யூ டெஸ்ட் வித் த வேர்ட் ஆஃப் காட், do not do that. People do not want to test with the word of God what the sermons they receive. Every sermon you see, because you are taking, you are the land, நீங்கள் தான் நிலம். யாராவது உங்களுக்கு போதிக்கிறாங்களா, டெஸ்ட் இட் வித் த வேர்ட் ஆஃப் காட். அதனால தான் நான் சர்மன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை. எனக்கு கிடைச்ச வெளிப்பாடு இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கொடுக்கறதே கிடையாது. நான் ஐ வில் கிவ் ஒன்லி த வேர்ட் ஆஃப் காட். ஏன்னா எனக்கு கிடைச்ச வெளிப்பாடு அப்படிங்கிறது எனக்கானது. உங்களுக்குலாம் அது எச்சி சோறு. Imagine I put a bubble gum in my mouth, chew it, and take it out and give it to you for chewing. Will you like it? Same way, revelation to somebody else is same way. That is for them. அப்படிப்பட்டது தான். உங்களுக்கு கர்த்தர் வெளிப்படுத்த வல்லவராக இருக்கிறாரா? உங்களோட இருக்கிறாரா கர்த்தர்? As per Matthew 28 last 3 verses, உங்களோட இருக்கிறாரா? வெளிப்பாடு உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு வல்லவராக இருக்கிறாரா? ஓ, நிச்சயமாக வல்லவராக இருக்கிறார். ஐ எம் நாட் டாக்கிங் டு சில்ட்ரன். இப்போ நீங்கள் ஒரு சண்டே ஸ்கூல் எடுக்கிறீங்க, அப்போ இந்த சில்ட்ரனுக்கு நீங்கள் சொல்லி கொடுக்குறீங்க, அது வேறு விஷயம். Everybody is able to read the word of God and take revelation for you yourself. Understand that. So, கள்ள தீர்க்கதரிசிகளுக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள். இது ஏங்க மறுபடியும் சொல்றாரு? 24 மறுபடியும் சொல்றாரு. அதே விஷயம்தான் கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் மறுபடியும் சொல்றாரு. Take 2 Peter 2 1 to 3. 2 Peter 2 1 to 3. ரெண்டு பேதுரு 2 1 3. படி. தங்களுக்கு ஆதாயமாக வசப்படுத்திக் கொள்வார்கள். பூர்வ காலம் முதல் அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட ஆக்கினை அயர்ந்திராது, அவர்களுடைய அழிவு உறங்காது. வேத புரட்டுகள் தந்திரமாய் வரும். வேத புரட்டு அப்படிங்க எப்படிங்க கண்டுபிடிக்கிறது? வாட் இஸ் ரிட்டன் இன் 2:1. There were also false prophets among people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them. Bringing swift destruction on themselves. They will bring in deceit, right? Swift destruction on themselves. Deceit. வேத புரட்டு வரும். வேத புரட்டா இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? How will you know whether they have changed the word and teaching you? எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஏன் இந்த எச்சரிக்கை வந்துருச்சு உங்களுக்கு? You have written word that they will change the word and give you. How will you know whether that is changed the way they have changed the word or not?
சனிக்கிழமை ஓய்வு நாள். கரெக்ட் தானே? கரெக்ட் தானே? சனிக்கிழமை தானே ஓய்வு நாள். செவன்த் டே அட்வென்டிஸ்ட் சனிக்கிழமை மட்டும்தான் ஆராதனை செய்யணுன்றாங்க. அது வேத புரட்டா சரியானதா? எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அது வேத புரட்டா சரியானதான்னு? செவன்த் டே இஸ் a Sabbath, says the Seventh Day Adventist. How will you know whether that is a deceit or not? Only if you test it with the word of God, you will come to know. What does Jesus say to the Samaritan woman? இயேசு சமாரிய ஸ்திரிக்கு என்ன சொன்னார்? பிதாவை எங்கிருந்தாலும் தொழுது கொள்ளும் காலம் வரும், அது இப்பொழுது வந்திருக்கிறது. ஏன் சொல்லிட்டாருங்க? எங்கிருந்தாலும் எப்போ வேணாலும் தொழுது கொள்ளலான்னு. சப்பாத் அன்னைக்கு தான் தொழுது கொள்ளணும் அப்படின்னு சொன்னா வேத புரட்டுது. somebody says you ஓய்வு நாள் போது சனிக்கிழமை நீங்கள் பண்ணணும்னா நீங்கள் நரகத்துக்கு போயிடுவீங்க, வேத புரட்டு. முதல்ல அவங்க நரகம்னே சொல்ல மாட்டாங்க. பைதவே நரகமே இல்லைன்றவங்க செவன்த் டே அட்வென்டிஸ்ட். they don't believe in hell. அவர்களுடைய அழிவு அயர்ந்திராது, அவர்களுடைய அழிவு உறங்காது, ஆக்கினை அயர்ந்திராது. If somebody teaches you new things, you must be aware to find out that is incorrect. Unless you are deep rooted in the word of God, நீங்கள் இந்த வேத வசனத்தில் ஆழங்கால் பதிந்தால் ஒழிய, ஆழமாக வேர் விட்டால் ஒழிய, you will not be able to do it. அதுக்கு தான் வேதத்தை படிங்க, வேதத்தை படிங்க, வேதத்தை படிங்க. என்னுடைய எல்லா பிரசங்கங்களையும் இது இருக்கும். Reading your Bible should be like your breathing. You have a problem, go back to Bible. Go back to Bible. What is the Lord telling about that problem? மனுஷர்கள் குறைவுள்ளவர்கள். You have of course, human intervention is required in certain things. எனக்கும் ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் ரெக்வயர்டாக இருக்குது. நான் எல்லாத்துலேயும் பெரிய ஞானவான்லாம் இல்லை. இந்த ஸ்லைட்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஐ சென்ட் டு 2 people. Please review this. They did not review, that's a different thing. But I sent. I have been, because eschatology is a very, very big subject. வேதத்தை புரட்டுகிறார்களா இல்லையா? யூதர்களுடைய பண்டிகைகளை குறித்து உங்களை குற்றம் பிடிக்காதபடிக்கு பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்னு பவுல் எழுதுகிறாரு ஒரு சபைக்கு. Paul is writing, let no one judge you regarding the festivals. He is referring to the Jewish festivals. நம்ம கடைபிடிக்கிறோமா யூதர்களுடைய பண்டிகைகளை? பாஸ் ஓவர் தவிர, பிக்குரிம் தவிர எதையுமே நம்ம கடைபிடிக்கிறது இல்லை. பாஸ் ஓவர் அண்ட் த ஃபீஸ்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரூட் வி ஃபாலோ ஆஸ் குட் ஃப்ரைடே அண்ட் ரிசரக்ஷன் சண்டே. வி டு நாட் ஃபாலோ எனிதிங் எல்ஸ். வை? Paul has told, let no one judge you regarding the feasts. நாட்களை குறித்தும் பண்டிகைகளை குறித்தும் ஒருவனும் உங்களை நியாயம் தீர்க்காதபடிக்கு பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். இருக்கா இல்லையா? பைபிள்ல இருக்கு, புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கு. ஆனால் நம்ம பண்றதில்ல. ஏன் பண்றதில்ல? அதெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நிறைவேற்றமாக இருக்குன்றதால பண்றதில்லை. நம்ம இயேசு கிறிஸ்து தான் நிறைவேற்றான்ற அந்த விசுவாசத்தினால பண்றதில்லை. ஆதி தந்தையர்கள் அதை சொன்னார்கள், இது இயேசுவை குறித்ததுன்னு பின்னாடி வந்து விட்டுருவாங்க. இவை எல்லாம் இயேசுவை குறிக்கிறது அப்படின்னு அதே போல் சொல்லியிருக்காரு, அதை விட்டுருவாங்க. அதை விட்டு ஜூயிஷ் தள்ளிட்டு போடுறேன், நான் தொப்பி போட்டு இது பண்ணுறேன், யூதனா இருக்கேன், விருத்த சேதனம் பண்ணுறேன்னு ஆரம்பிப்பீங்க. வேத புரட்டுகள் இருக்கு இருக்கு இருக்கு. சரி, இதெல்லாம் போன வாரத்துக்கான விட்டு போனது. இப்போ இந்த வாரத்துக்கானது போகலாம். ஓகே, இந்த வாரத்துக்கானது ரொம்ப சிம்பிள். லாட் ஆஃப் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் ஐம் கோயிங் டு கிவ் யூ. நிறைய தரவுகள் கொடுக்க போகிறேன் உங்களுக்கு. ஐம் கோயிங் டு கிவ் யூ லாட் ஆஃப் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, இன் த
6 to 8. மறுபடியும் படிங்க. Matthew 24, 6 to 8. Please read in English, Kannada and Tamil. 24, 6 to 8 படிமா. அவர்களைப் போல நீங்கள் செய்யாதீர்கள். உங்கள் பிதாவை நோக்கி 24. நீ படிமா. ஏஞ்சல். You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. These things must happen, but the end of this will come. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be an earthquakes in various places. All this are the beginning of the birth pains. இது இல்லை ஃபெமைன் சொல்லி அதில் இயேசு தேவாலயத்தை விட்டு புறப்பட்டு போகையில் அவருடைய சீடர்கள் 24 6 8 மட்டும் படிக்குமா. யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள். கலங்காதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள். இவைகளெல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே. ஆனாலும் முடிவு உடனே வராது. ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனம், ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் எழும்பும். பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் பூமி அதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் உண்டாகும். இவைகளெல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம். Please read in Kannada. ಇದಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧಗಳಾಗುವುದನ್ನು ಯುದ್ಧವಾಗುವ ಹಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಕಳವಳ ಪಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾಗಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಆದರೂ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅಂತ್ಯಕಾಲವಲ್ಲ. ಜನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಜನವು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಏಳುವವು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರಗಳು ಬರುವವು, ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಗುವವು. ಇವೆಲ್ಲ ನೂತನ ಕಾಲವು ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರಸವ ವೇದನ ಆರಂಭ. ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனம், ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யம், பஞ்சங்கள், கொள்ளை நோய்கள், பூமி அதிர்ச்சிகள். வேர்ல்ட் மேப் தான் இப்போ ரைட் நவ் தீஸ் கண்ட்ரீஸ் ஆர் ஃபேசிங் வார் சிச்சுவேஷன். வார், டெரரிஸ்ட் இன்சர்ஜென்சி, சிவில் வார். அந்த பாதிக்கு ரஷ்யா அண்ட் யுக்ரைன். அது எடுத்தீங்கன்னா கூட கால்வாசி. Top blue is Russia. Even if you ignore that, okay, Russia and Ukraine only small history is there. Even if you ignore that, the most part of the planet is that war right now. Terrorist insurgency, civil war in Myanmar is happening for so long. Manipur is happening. Manipur is still oppressed. I think that because the normal things are not, data is not available. Manipur is the brink of civil war. Churches are being destroyed, burned down. யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கலங்காமல் இருக்கணும். ஏன் கலங்காமல் இருக்கணும்? முடிவு வராது உடனே. The list of the map. Just a list of this map. I will share this PPT. You can see later. Top 5 countries where deaths were there very high in the last 5 years. Imagine the Corona time there, 2019, 20, 21 Corona time, war, civil war and drug war, these many deaths were happening. Because of all this is data, because of all media, daily this is getting updated because Ukraine, Russia war is ongoing and they are Mexico drug war is ongoing and they are updating.
8 lakh people in last 5 years. 5 years only. It is only 5 years. Data point. Data doesn't lie. யுத்தம் வேற, யுத்தங்களின் செய்திகள் வேற. News about wars and wars both are different. Brother, we have internet brother now, that is why we are getting news about war brother. Yeah. You will be shocked just to think if I tell you one data point. The next data point is this. First war to be filmed, 1897. Greco-Turkish War. This was the first war to be filmed. Oh, camera project Guinness World Record. Guinness World Record. This is the Guinness Records. First war to be televised. Vietnam War. 1950s. Vietnam War. குறிச்சு ஜப்பானுக்கு போய் வியட்நாம்லேருந்து ஜப்பானுக்கு போய் டெவலப் பண்ணி அங்கேருந்து யூஎஸ் வச்சு டெலிவிஷனில் காமிச்சாங்க. எதுக்காக? பப்ளிக் சப்போர்ட் இருக்கணும்ன்றதுக்காக. பப்ளிக் சப்போர்ட் they recorded, sent it to Japan, developed it, from Japan sent it to US so that it can be telecasted across United States for public support. யுத்தங்களின் செய்திகள் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் யுத்தங்களின் செய்திகள் எப்படி வருதுன்னு 1950s வந்துட்டு இருக்குது. லைவ் டெலிகாஸ்ட். How many of you remember the elders should remember Gulf War, Operation Desert Storm, for the first war to be live telecast. Barka Tatlam Vedna, the India team with Barka Tatlam Vedna. She went there Iraq invasion to play Desert Storm. They were embedded among the soldiers in the field. Live telecast of wars. யுத்தங்களின் செய்திகளை நீங்கள் கேட்பீர்கள். You will hear the news about wars. First televised war in India. India's war. Kargil conflict. Kargil conflict was the first televised war in India. India's war. India is at war with many countries. War of words organization. அகண்ட பாரதி இப்போ போட்டு தேவையில்லாத ப்ராப்ளம். ஏன் அது பாலிட்டிக்ஸ் நம்ம பேசணும். இந்தியா கார்கில் கான்ஃப்ளிக்ட். யூடியூப் போய் பாருங்க. ரஷ்யா யுக்ரைன் வார் அப்படின்னு சொல்லி லைவ் டெலிகாஸ்ட் இஸ் ஹேப்பனிங். people were evacuating, shelling is happening on this. Live telecast. YouTube telecast. ஒரு 200 வருஷம் முன்னாடி யுத்தங்களின் செய்திகளை கேட்பீர்கள்னா எப்போ ஒரு 4 மாதம் கழித்து எவனோ ஒருத்தன் வந்து சொல்லி ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிக்கலாக வந்தால் தெரிஞ்சிருக்கும். 200 years back that would have been the case, right? Somebody would have come from the war affected country, they would have told some news journalist, they would have written an article, so they came to know that. Now how it is happening? Live telecast is happening. Before I go further, how many of you taste food? When I prepared this, I tried all Maya. See, the basic food. When I prepared this, I tried.
Right now there is no famine declared by the United Nations. But these countries, the list of countries, there are countries which are there as later, which food emergency has been declared in these countries by WFP, World Food Program. உணவு பற்றாக்குறை இங்கே இருக்கணும் இந்த நாடுகளுக்கு சொல்லுறாங்க ஐக்கிய நாடுகள் சபை. Food emergency is there. nations, 34.5 crore people, 345 million are facing food insecurity. 82 nations. These are all available to WFP, World Food Program, when you pass another thing. I knew manufactured them. All these are available. Yeah. அது ஃபுட் ஷார்ட்டேஜ் மட்டும்தான். படி 69 கோடி மக்கள் ராத்திரி சாப்பிட்றதுக்கு இல்லாம தூங்குறாங்க. Right now, today, 69 crores people don't have food. தனியோட உணர்வு ஜெகத்திலே அழித்துவோம். கோடி மக்களுங்க, 69 crores do not have food for the night. Next time when you waste food, சாப்பிட முடியல, இட்ஸ் inedible, என்னால் சாப்பிட முடியல, inedible, வேஸ்ட் பண்ணுறீங்களா? டிஃப்ரெண்ட். கெட்டு போன ஃபுட்டு, ஃப்ரூட் கெட்டு போச்சு, என்னால் சாப்பிட முடியல, தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங். ஆனால் ஃப்ரூட்டை கெட்டு போக விடக்கூடாது. கரெக்டாக டைமுக்கு சாப்பிட்ட ஃப்ரூட் ஏன் கெட்டு போகுது? கரெக்டு தானே? மாம்பழம் வாங்குறீங்க, கரெக்டாக பழுத்திருக்கான்னு பார்த்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்ரூட் கெட்டு போகாது தானே? இல்லை பிரதர் பூச்சி பிடிச்சிருக்கு கெட்டு போயிருக்கா, அது வேறு விஷயம். Famines will happen, Jesus said. Famines will happen. Next is the data point. பஞ்சத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை. This is the numbers. In numbers, if you want to see. பஞ்சத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள். என்ன பிரதர் 2016 அப்புறம் ஒன்றுமே இல்லை, பஞ்சம் தான் இப்போ இல்லைன்னு சொல்லிட்டு WFP சொல்கிறாங்களே. ஆனாலும் அவங்களே தான் சொல்கிறாங்க 69 கோடி பேர் சாப்பாடு இல்லாமல் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. எந்த டேட்டாவை நம்ம நம்புறது? இதை நம்புறதா அதை நம்புறதா? ரெண்டுத்தையும் நம்பணும், வேறு வழி இல்லை. நானும் நீங்களும் போய் டேட்டா எடுக்க முடியாது, ரெண்டுத்தையும் நம்பணும். இது நிறைய பெருசாக பேசணுன்ற அவசியமே இல்லை. ஒரே ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் போதும் உங்களுக்கு. கொள்ளை நோய்கள், பிளேக்ஸ், ஒரே ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் போதும். எல்லாருமே COVID-19 பாதிக்கப்பட்டோம் இல்லையா? 1.5 வருஷம் முடக்கி போட்டுச்சு இல்லையா அவங்கள? 1.5 years. You're imprisoned in your 4 walls, right? கொரோனா வந்துச்சு, எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டோமா இல்லையா? மொத்த இறப்புகள் மொத்தம் ரெக்கார்டட் டெத்ஸ் மொத்தம் 69 lakhs இன்னி வரைக்கும். This is today's data I have taken. 69 lakhs people died, recorded deaths. இந்தியாவிலாம் நிறைய ரெக்கார்டே ஆகலை. Plagues will happen. I have not taken the historical plague data. If I take the historical plague data, then நீங்களாம் வந்து ஐயோ அப்படின்னீங்க. ஏன்னா 1913 plague data is even more worse than COVID. Only COVID I have taken. ஏன்னா ரொம்ப டேட்டாவாக சொன்னால் தூக்கம் வந்துடும். அதனால் how many of you have experienced earthquakes?
எவ்வளோ பேர் பூமி அதிர்ச்சிகளை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க? ஆக்சுவல் ஷேக்கிங் யூ ஹவ் டன். ஐ ஹவ் டன். எங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணீங்க? சென்னையில். ஓகே, வேர் டிட் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? ஹோம் டவுன். நீங்கள்? சேலம், சென்னை 2 வாட்டி. You were in 4th standard. I experienced when I was in the United States of America. California, I was in California. I experienced earthquake then. எப்போ தான் நான் சொல்கிறது, நான் அமெரிக்கா போயிருக்கேன் நம்மளுக்குலாம் இப்படி சொன்னதான் உண்டு. I was there for a project. 6 months I was there in America. First time I experienced it. Then they told me why they construct houses in California with wood, not with concrete. It's because it is earthquake prone. They don't use concrete slabs. They use wood because it's earthquake prone. Earthquake data. You will be shocked to see this data as well. பூமி அதிர்ச்சிகள் உண்டாகும் இருக்காம என்னமா இருக்கிறதுல படிங்க. பல இடங்களில் உண்டாகும். நூறு வருஷத்துல, that is 1901 to 2000, 2577 earthquakes were recorded. 2001 to till date only 22 and a half years, 23 years. எவ்வளோ? பாதிக்கு மேலே. 100 வருஷத்துக்கு பாதிக்கு மேலே 23 வருஷத்தில் முடிஞ்சு போச்சு. பூமி அதிர்ச்சிகள் உண்டாகும், பல இடங்களில் உண்டாகும். இந்த டேட்டாலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, I have not taken devastation due to earthquake. I have taken only number of earthquakes. Devastation due to earthquakes is there, still there, it is there, the data is there. I did not take it. அதெல்லாம் பார்த்தெல்லாம் பயந்துடுவீங்க நீங்கள். If I tell all those things, you will become literally shivering. This earthquakes are coming. Why? Why earthquake happen? Anybody knows? Scientific reason? You should know. Tectonic plates shift. Tectonic plates shift. Why tectonic plates shift? Imbalance in the weight. Why imbalance in the weight? We are the ones to be blamed. We are the ones to be blamed. A river is designed to flow. What do? We construct dams. நதி ஓடுவதற்காக கஷ்டப்படுச்சாரு. அது அணைகளாக கட்டி வெயிட் இம்பேலன்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா டெக்டானிக் பிளேட் ஷிஃப்ட் பண்ண வரணும். என்ன பிரதர், எங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சருக்கு தண்ணி வேணும் பிரதர், ஐ நீட் வாட்டர் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர், விவசாயத்துக்கு, அதுக்காக தானே பிரதர் பண்ணுறாங்கோ. தேவனுடைய கிரியேஷனுக்கு எது எதெல்லாம் விரோதமாக இருக்கோ அது எல்லாம் உங்களுடைய அழிவுக்கானது. புரிஞ்சுக்கோங்க. கர்த்தர் கிரியேட் பண்றாரா ஒரு விதமாக? இல்லை. சயின்ஸ் இப்படி சொல்லுது, நான் வேணும் அகெயின்ஸ்ட் ஃபார் யோர் டிஸ்ட்ரக்ஷன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்தவைகளை நீங்க ஒழுங்காக காப்பாற்றிக்கணும். என்னால் டேம்லாம் பண்ணாமல் தடுக்க முடியாது பிரதர் அப்படின்றீங்களா? இதுதாங்க. All these data points, the prophecy of Jesus Christ in Matthew 24:7 is coming to pass. வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம். All these are beginning for the birth pains. வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம். Any time the rapture can happen. இதோட டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வேணுமா உங்களுக்கு? We are in end times ன்றதுக்கு. Do you need more data points other than these? That we are in end times?
And where the birth pains are going to start. What does Jesus mean by birth pains? உபத்திரவ காலம். உபத்திரவ காலத்தை தான் கர்த்தர் சொல்றார். Anytime the Lord is going to come. Are you ready? சரி, இன்னைக்கு பிரசங்கத்துக்கு போகலாமா? இவ்வளோ நேரம் கொடுத்ததெல்லாம் டேட்டா பாயிண்ட்ஸு. இன்னைக்கு பிரசங்கம் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு கொடுத்துருவேன் சார் பிரசங்கம். 5 minutes. Give me 5 minutes. I'll give you a sermon today. All these things are data points which I showed you. இது வரைக்கும் கொடுத்ததெல்லாம் தரவுகள் தான். இன்னைக்கு பிரசங்கத்துக்கு வாங்க. ஆமோஸ் 4:10 to 12 படிங்கம்மா. ஆமோஸ் 4:10 to 12. அக்கினியிலிருந்து பறிக்கப்பட்ட கொள்ளியை போல இருந்தீர்கள். உன் தேவனை சந்திக்கும்படி எதெல்லாம் செய்ய போறாரு? கொள்ளை நோயை அனுப்ப போறாராம், குதிரைகளை அழித்து போட போறாராம். குதிரைகள் ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சுல்ல, என்ன இருக்கு நடந்துச்சுல்ல ஒடிஷால. அப்போ குதிரைகளில் ட்ராவல் பண்ணாங்க, இப்போ ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணாங்க. ட்ரெயின் அடி. பாளையங்களில் நாற்றங்களை உங்கள் நாசிகளில் ஏற பண்ணேன். கொரோனால் நடந்ததா இல்லையா? கொரோனால் நடந்ததா இல்லையா பிரதர்? It didn't happen in Corona. Death was everywhere. ஆனாலும் திரும்பாமல் போனீங்க. யாருக்கெல்லாம் honestly tell me, these data points I know already அப்படின்றவங்க யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? I know all these data points already. எனக்கு முன்னாடியே இதெல்லாம் தெரியும். தரவுகள்லாம் நிறைய எல்லாம் தெரியும். 30 வருஷமா எனக்கு நான் கற்றத்துல வந்ததே நடக்கும். These data points brought me into the Lord. நான் அதை போதிக்காம இருந்தேன் அப்படின்னா என்ன போல ஒரு மனுஷன் கிடையாது. These data points I knew for the past 30 years. If I do not teach you these data points, I am a false prophet. கொள்ளை நோய்கள் எகிப்திலே உண்டானதற்கு ஒத்த கொள்ளை நோய்கள். எகிப்திலே எதுக்கு கொள்ளை நோய்கள் வந்து ஒரு பெரிய பிரசங்கம். எகிப்திலே ஏன் கொள்ளை நோய் வந்தது? Why did plagues come in Egypt? யாருக்காவது தெரியுமா? Why did plagues come in Egypt? யாருக்காவது தெரியுமா? தெரியாது. It's a very very big subject. 10 கொள்ளை நோய்கள் 10 செஷன்ஸ்ல எடுக்கலாம். அவ்வளவு பெரிய விஷயம் அது. 10 plagues can be taken in 10 sessions. To judge Egyptian chief 10 gods. ஆன்லைன் ஆன்சர் தான். உங்களுக்கு இப்போ தேவனாக இருக்கிறது யார்? எது? என்ன பிரதர் எதுன்னு கேட்குறீங்க? எங்களுக்கு இயேசுதான் பிரதர் தெய்வம். இயேசுவை நீங்க முதல்ல வைக்கல அப்படின்னா, if you do not put Jesus first, then something else is your God. It can be your work, it can be your money, it can be your children, it can be your spouses, anybody. The Lord shall send plagues. Understand? அதான் எகிப்திற்கு ஒத்த கொள்ளை நோய்களை கர்த்தர் அனுப்புவார்.
யாருக்கு இது எச்சரிக்கை? திருச்சபை ஆகிய நமக்கு தான் இந்த எச்சரிக்கை. இயேசுவை முதல்ல வைக்கல அப்படின்னா கொள்ளை நோய் வரும். என்ன கொள்ளை நோய்? Judgment to the God what you have, what you put instead of Jesus. In the place of Jesus, nobody should be there. என் முதல் அன்பு உங்களுக்கு தாங்கப்பா. எகிப்திலே உண்டானதற்கு ஒத்த கொள்ளை நோய் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அவர்களுடைய தேவர்களை நியாயம் தீர்த்தார். He judged their gods. இயேசுவினுடைய நிலையில நீங்க எதை வைக்கிறீங்களோ, ஒன்று சிம்பிளா சொல்லட்டுமா? ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு திருச்சபைக்கு வராமல் இருக்கு, தூக்கம் வருது பிரதர், வரல பிரதர், இயேசு முன்னாடி வைக்கல, அவ்வளோதான். பிதாவை எங்க இருந்தாலும் தொழுது கொள்ளும் காலம் நான் பக்கத்தில் இருக்கிற சர்ச்சில் போய் தொழுது கொள்ளுகிறேன் பிரதர். இந்த திருச்சபையில் இருக்கிற ஆடுகள் மேய்ப்பர் அகஸ்டினுக்கு கீழே இருக்கிற ஆடுகள். The sheep which are there in this congregation is under the shepherding of Pastor Augustine. Without informing, if you go to some other congregation, ஆடு வந்து என் மேய்ப்பனுக்கு தெரியாமல் நான் பக்கத்து வீட்டுக்கார மந்தையில் போய் மேய்ஞ்சிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி, without my shepherd's knowledge, let me go to the next neighbor's flock and graze today and come back. ஆடு சொல்லுமா? இயேசுவை முன்னே வைக்காததுக்கானது. எகிப்திலே உண்டானதற்கு ஒத்த கொள்ளை நோய். தேவனை முன்னே வைங்க. How many of you are with loving kindness to LGBT, lesbian, bisexual and queer? அவங்களும் மனுஷங்க தானே அப்படின்னு இரக்க குணத்தோடு இருக்கீங்க. தப்பு, வேதத்தின்படி தப்பு. சோதோம் கொமோரா அப்படிதான் இருந்துச்சு. கர்த்தர் அழித்து போட்டார். சோதோமையும் கொமோராவையும் கவிழ்த்து போட்டது போல ஓரினச் சேர்க்கை கர்த்தருடைய கண்களுக்கு பாவம்னா பாவம் தான். கிறிஸ்தவனா இருக்கணுமா? You should be against LGBTQ. If you want to be a Christian, you should be against LGBTQ because it's a sin. As simple as that. Because it's a sin. The last point. ஆகிலும் நீங்கள் என்னிடத்தில் திரும்பாமற் போனீர்கள். Last thing. Not turn to the Lord. So Israel, இதுக்கும் மேல கர்த்தரோட கொடுத்து போறாங்க, தேவனை சந்திக்க ஆயத்தப்படுகிறது. இது எல்லாம் திருப்பி கொடுப்பாரு. கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கும் நாம், we the Christians must look out for these signs in the world. இயேசு சொன்ன தீர்க்கதரிசனம் தானே, பூமி அதிர்ச்சிகள் உண்டாகும். இயேசு சொன்னது தானே, எங்கேயோ பூமி அதிர்ச்சி உண்டாயிடுச்சு அப்படின்னா, ஆண்டவரே நீ சொன்ன தீர்க்கதரிசனம் நிறைவேறிட்டுருக்குப்பா, ஆனாலும் அவங்களுக்காக நான் ஜெபம் பண்ணுறேன்ப்பா. I will pray for them, but your prophecy is coming to pass. Famines, somebody is not having food, let me try and help. Let me try and ensure that they are not having hunger. நான் உதவுறேன் உங்களுக்கு போய் சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு. Understand, even the food you are eating, you are supposed to tithe. தசம பாகம் கொடுக்கணும். நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் எப்படி பதா கொடுக்கறது? பிளான் பண்ணுங்களேன். உங்களுடைய வீட்டில் ஒரு கிளாஸ் ரைஸ் வைப்பாங்களா? ஒரு கிளாஸ் ரைஸ் வைப்பாங்களா?
அதே ஒரு கிளாஸ் ரைஸ் 1/10 எடுத்து இன்னொரு கவரில் போட்டு வந்துடுங்க. டால் 1/10 எடுத்து போட்டு வந்துடுங்க. டீ தூள் 1/10 எடுத்து போட்டு வந்துடுங்க. மில்க் முடியாது, மில்க் பவுடர் பண்ணிங்கன்னா பண்ணலாம். ஒரு மாதத்தில் எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள். யூ கேன் ஃபீட் அட்லீஸ்ட் 10 people for 1 day. You're supposed to tithe in your food also. Actually, tithe is given for food only. அது ஒரு பெரிய பிரசங்கம், அது அப்புறமா பார்க்கலாம். Tithe is for food only, mainly for food. பண்ணி பாருங்க, ஃபெமைன்ஸ் இருக்குமா அப்புறமா. These are actions, small actions which we can do. சின்ன actions. The Lord is coming soon. Maranatha. Maranatha. This is in 1 Corinthians 16:22. Maranatha. Maranatha is an Aramaic word which means come Lord. It's an Aramaic word, it's not a Greek word. It's an Aramaic derivation. Yesve varum. மாரநாதான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. We come to the end of the sermon. கர்த்தர் உங்களோட பேசினார்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன். உங்களுக்கான எச்சரிக்கைகளை எடுத்துக்கோங்க. கர்த்தர் உங்களோட அந்த ஆமோஸ் போர்ஷன் திருப்பி போய் வீட்டில் போய் படித்து பாருங்கள், தியானிச்சு பாருங்கள். அதில் மேலும் மேலும் நிறைய எச்சரிக்கைகள் இருக்குது. I did not have time because I had to give you more data points today. I did not have time. I did not put it. I cherry picked 3 points and told you in Amos chapter. Okay? Please go back, read that Amos point, this thing. Meditate on those words. எனக்கு இதெல்லாம் கர்த்தர் கொடுக்க முடியும்னா உங்களுக்கும் கொடுக்க முடியும். அவ்வளோதான். The Lord can give you also these things. Right? பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே, இந்த அருமையான மாலை வேளையிலே கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த எச்சரிக்கைகளுக்காக நன்றி தகப்பனே. அப்பா, இதோ பஞ்சங்கள், கொள்ளை நோய்கள், பூமி அதிர்ச்சிகள் என்று அநேகம் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறதை நாங்கள் காண்கிறோம். தரவுகள் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்றன. The data points are pointing towards Jesus' imminent return anytime soon. Maranatha. Maranatha. Jesus, come Lord, come Lord. மனவாட்டி வா என்று சொல்வாளாக. இயேசு கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியாக இருக்கிறவர்கள் இயேசுவை வா என்று சொல்ல வேண்டும். வாரும் தேவா, வாரும், சீக்கிரம் வாரும், சீக்கிரம் வாரும் இயேசுவே, சீக்கிரம் வாரும். அப்பா, இன்று கொடுத்த இந்த எச்சரிக்கைகளுக்காக, எங்களுடைய இருதயத்தில் நீங்கள் விதைத்த இந்த எச்சரிக்கைகளுக்காக நன்றி தகப்பனே. நாங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும், நாங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டிலையும் சரி, நாங்கள் காண்கிற நியூஸ்லையும் சரி, உங்களுடைய வருகைக்கான விஷயங்களை நாங்கள் சோதித்து பார்க்க, நாங்கள் அதை உணர்வுள்ள இருதயத்தை எங்களுக்கு தாரும்பா. எங்களுக்கு உணர்வுள்ள இருதயத்தை தாருங்கப்பா. உணர்வுள்ள இருதயம் உடையவனே சீஷனாக இருக்க முடியும்பா. எங்களுக்கு உணர்வுள்ள இருதயத்தை தாருங்கப்பா. யாரோ எங்கேயோ எர்த்குவேக் வந்தது, நாங்கள் இங்கே எங்களுக்கு வரல அப்படின்னு சந்தோஷம் அடையக்கூடாதுப்பா. அவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கணும். நீங்கள் வர்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சந்தோஷப்படணும், அதே சமயம் ஜெபிக்கணும். எப்படி நாங்கள் இருப்போம் அதுக்கு தெரியாது. ஆனால் நீங்கள் கற்றுத்தாங்க எங்களால் இருக்க முடியும். ஜெபத்தின் பாரத்தை எங்களுக்கு கொடுங்க, நாங்கள் ஜெபிக்க முடியும். அந்த மகிழ்ச்சியின் ஆவி எங்களுக்கு கொடுங்க, எங்களால் செய்ய முடியும். நீங்கள் செய்யுங்கப்பா, நீங்கள் செய்யுங்க. மீட்பெரும் ரட்சகருமாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.